सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूर्ख की कितक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परियारे। बेशुमार अथा अगनत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सतनाम। वाहिगुरु साहिब जी। अगन मरे जल लोड़ लहो, विन गुर निद जल नाही। जन्म मरे परमाईए, जे लख कर्म कमाही। अगन मरे जल लोड़ लहो, विन गुर निद जल नाही। जन्म मरे परमाईए, जे लख कर्म कमाही। जम जगात न लगई, जे चले सतगुरु भाई। नानक निर्मल अमर पद, गुर हर मिले मिलाए। जम जगात ना लगई, जे चले सतगुरु भाई। नानक निर्मल अमर पद, गुर हर मिले मिलाए। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साची नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। लड़ीवार आप जी श्लोक वारां ते वधीक जिन्हां दी विचार आप जी पिछले दिनों तो सरवण करते आ रहे हो। विचार अधीन पावन श्लोक जिसका मूल पाठ में आप जी ने सरवण किया है। ये पावन श्लोक की अज की विचार का केंद्र है। 9 नंबर ये श्लोक सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब जी के पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया सतगुरां के पावन अंग 1410 उत्ते सुभाईमान है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करदिया होया गुरमत विचार की आरंभता तो पहला सारे ही कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीवन बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सांझ पाए। सारे आपो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब जी श्लोक की आरंभता विच
ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਨ ਮਰੇ ਜਲ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਵਿਨ ਗੁਰ ਨਿਤ ਜਲ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਨ ਮਰੇ, हे ਭਾਈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੋੜ ਲਓ। हे ਭਾਈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਨ ਗੁਰ ਨਿਧ ਜਲ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਨੇ ਬੁਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਅਗਨ, ਇੱਕ ਜਠਰ ਅਗਨ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ। ਇਸ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿੰਜਾਲੀ। ਇसी तरह दूसरी अगन है गर्भ की अगन। जिस तरह गुरु पातशाह जी ने बाणी के अंदर भी हवाला दिता है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। गर्भ की अगन नूं जठर अगन आखदे ने। इस तो अगे जिहड़ी तीसरी अगन है उसका नाम है तृष्णा की अगन, जिसका जिक्र हजूर आखदे ने कि तृष्णा अगन जले संसार। तृष्णा भी अग है, पर यह अग दिसदी नहीं, एक बुझी अगन है। ते जिहड़ी इस तो अगे अगन है ब्रह्म अगन, उसका भी जिक्र बाणी अंदर आया है कि ब्रह्म अगन सहजे परजाली। कि ब्रह्म की अगन जिहड़ी साडे अंदर दे वहिमां भरमां नूं, कर्म कांडां नूं, अंदर दीयां बुराइयां नूं, जिहड़ी ब्रह्म की अगन है वो साड़ दिंदी है। भाव की जिहड़ी ब्रह्म रूपी अगन है वो साडे वास्ते लाभदायक है। इस ब्रह्म की अगन दे नाल साड़ियां बुराइयां सड़दियां ने, साडे अवगुण खत्म हुंदे ने। हुण चार तरह की अगन का जिक्र बाणी अंदर आया है। इसी तरह गुरु साहिब जी की बाणी नूं होर पढ़िए, होर विचारिए कि गुरु साहिब आखदे ने कि मनुख के अंदर चार तरह की अगन है। इकल्ले मनुख के अंदर ही हजूर जी का बाणी अंदर वचन है। पातशाह आखदे ने, चार नदियां अग्नि तन चारे।
चार नदियां अग दियां बालियां ने, पर वो चारे नदियां जिहड़ियां अग दियां ने वो बाहर नहीं, वो मनुख के अंदर ने। हुण चार तरह की अग, हंस, हेत, लोभ, कोप, चारे नदियां अग। हुण चार तरह की अग लगी हुई है साडे अंदर। निर्दया पहली अग हिंसा की, कि जुर्म करना, अपराध करना, धक्का करना, ये भी एक मनुख के अंदर अग है। इस जुर्म की अग अंदर भी इंसान दिनों दिन सड़ता है। हंस, हंस का अर्थ है हिंसा। हुण हेत का अर्थ है मोह। मनुख के अंदर की परिवार का मोह है। ये मोह की अगन भी मनुख के अंदर प्रबल है। इस मोह की अगन अधीन ही मनुख किसी के घर में अग ला रहा है, किसी का घर लुट रहा है, क्योंकि ये अग मनुख के अंदर लगी हुई है मोह की। अपनिਆਂ ਨੂੰ बचाने की खातर, अपनिਆਂ ਨੂੰ पालन की खातर दूसरिਆਂ ਨੂੰ मार रहा है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ लुट रहा है। ये भी की है, ये भी मनुख के अंदर एक अगन है। हंस, हेत, लोभ, कोप, लोभ की अग, भाव की तृष्णा की अग, लालच की अग, ये भी अगन जी मनुख को साड़ रही है, दुखी कर रही है। अंदरों अंदर आत्मिक जीवन सड़ रहा है। हंस, हेत, लोभ, कोप, कोप शब्द का अर्थ है क्रोध। कि चौथी जी अग है मनुख के अंदरों क्रोध की लगी हुई है। जिस मनुख के अंदर क्रोध होवे, गुस्सा होवे, वो भी बड़ा तप जाता है, तपिया हुंदा है, सड़िया हुंदा है, क्योंकि अंदर क्रोध की अग बल रही है। हुण बादशाह आखदे ने कि चार तरह की अग जो मनुख के अंदर बल रही है। होर भी बड़ियां अगां ने, ईरखा की अग, नफरत की अग मनुख को लगी हुई है। हुण विचार अधीन श्लोक के अंदर बादशाह तृष्णा की अग का जिक्र कर रहे हैं। जदों तृष्णा का असी अखरी अर्थ पढ़ांगे, ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है लालच। हुण तृष्णा का जिहड़ा मुੱਢ बजदा है, तृष्णा की आरंभता कित्थों हुंदी है? हरेक मनुख की ये जन्म तो रुचि हुंदी है कुछ पाउण दी, कि मैनू कुछ प्राप्त हो जाए, मिल जाए, कि होनी भी चाहिए है। ताही मनुख का विकास होवेगा, ताही मनुख अगे बढ़ेगा। जे कुछ मनुख नूं पाउण की ही इच्छा नहीं तो अगे नहीं बढ़ सकेगा। हुण पाउण की इच्छा, प्रबल इच्छा, किसी चीज नूं प्राप्त करने की इच्छा। हुण बादशाह आखदे ने कि उस चीज नूं प्राप्त किस तरह करना है, जिस चीज की मन में इच्छा है, पर उसनूं लोभ द्वारा, तृष्णा द्वारा, लालच द्वारा प्राप्त नहीं करना। बादशाह आखदे ने अंदर तृष्णा की अग नहीं बालनी, लालच की अंदर अग नहीं बालनी, कि किसी धन नूं देख के, किसी दे पदार्थ नूं देख के उसनूं हड़पन दा अंदर लालच पैदा ना होवे, लोभ पैदा ना होवे। जे उस चीज की इच्छा है, उहदे वास्ते बादशाह बाणी अंदर आखदे ने कि अंदर घाल कमाई मेहनत की अग वाली है। अग माड़ी नहीं,
ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਗ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗੀ, ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਗਨ ਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਅਗਨ ਅੰਦਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਮਤ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੁੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਆਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੜਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਗੋਂ ਕਮਿਆਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਖਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਰਵਾਂਗੀ, ਠੰਡੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੜਪਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਸ ਕਟੇ ਲੱਖ ਉਠਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੀ ਪਾਵੇ। ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੇ, ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮੰਗਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ। ਤੇ ਰਜਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਦਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਲਾਗੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਵਿਨ ਗੁਰ ਨਿਦ ਜਲ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ, ਪਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਤਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਮਿਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ, ਜਨਮ ਮਰੈ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਮਰੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਰਮਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਰਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ।
ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਭਰਮਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਹ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ, ਲੋਭ ਸਵਾਨ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਭਰਮਾਈਏ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੁੱਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਠੀ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੂ ਹਰਨਾਮ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਦਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਠੀ ਘਾਮ। ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੂ ਹਰਨਾਮ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰਨਾਮ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਜਗਾਤ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ। ਜਮ ਜਗਾਤ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮ ਜਗਾਤ, ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਜਮਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੱਟੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੱਟੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਭਰ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਭਰ ਰਿਹਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ
देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। किस मन की भुख नाम नाल ज्ञान की विचार तो जो संतोख का गुण मिलता है, नाम की विचार तो जिहड़ा सबर का गुण मिलता है, इस सबर का गुण ही साडे अंदर के लोभ नूं, लालच नूं, तृष्णा नूं खत्म करता है। ते पातशाह अगे रहमत करदे ने, नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए। हे नानक, कि गुरु मनुख नूं निर्मल पवित्र उच्चा आत्मिक दर्जा बख्शदा है। जिहड़ा जीव गुरु के हुक्म में चलता है, रजा में चलता है, और रजा में चलन वाला, हुक्म में चलन वाला, वो त्रिशालु नहीं होएगा, लोभी नहीं होएगा, वो संतोखी होएगा। तो उसका आत्मिक जीवन वो बड़ा उच्चा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समानी। नानक निर्मल अमर पद गुर हर मिले मिलाए। ते गुरु की कृपा करके फिर सानू अंतर आत्मे अपने मूल मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति हर रंगमान। फिर सतगुरु जी कृपा करके उस अकाल पुरख दे विच सानू अपेत कर देंदे ने, उस दे हुक्म अंदर, उस दी रजा अंदर इकमे कर देंदे ने। सो विचार अधीन पावन श्लोक जिस दे अंदर गुरु साहब जी ने आख्या कि तृष्णा की अगन और रबी ज्ञान की विचार दे विचों जो संतोख रूपी अमृत गुण मिलता है, उस दे नाल तृष्णा की अगन खत्म होंदी है। गुरु साहब कृपा कर अज भले अमरदास गुण तेरे, तेरी मां तो ही बन आवे। गुरु अमरदास महाराज तिन्हां दा अज प्रकाश गुरपुरब है। सतगुरां दा जो जन्म है वो बासरके की धरती ते 1479 अंदर पिता तेजभान, माता सुलखनी जी तिन्हां दे गृह विखे गुरु अमरदास जी का आगमन होया। ते सतगुरां ने मनुखता के कल्याण हित वास्ते 17 रागां दे अंदर बाणी उच्चारण की। जीवन काल के अंदर गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने गुरु पदवी ते विराजमान होके बड़े महान अहम कार्य किए, जिन्हों के अंदरों कुछ कार्य जिमें सती प्रथा की रस्म को बंद कराना, इसी तरह जात पात के सिस्टम को तोड़न वास्ते गुरु संगत, गुरु पंगत परपक्ष करनी, ते धर्म प्रचार वास्ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने 22 मंजियां 52 पीढ़े सतगुरां ने थापे। ऐसे महान कारज सतगुरां ने कीते। सो आप समूह संगतां नूं सतगुरां ने आगमन गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।